جی ان کو پارٹی سے ہی علیحدہ کر دیا جائے، لیکن اس کی وجوہات کیا تھیں یا انہوں نے کیا وجوہات دی ہیں کہ وہ کیوں غیر حاضر رہے ہیں پی ٹی آئی؟ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو ویلکم کہیں گے پاکستان مارننگ میں۔ نقوی صاحب، یہ اٹل فیصلہ اور زین قریشی کو جو رعایت دی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کون کون غیر حاضر تھا اور کیا سارے پارٹی سے بے دخل ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہمارے پاس اوبیسلی ہم نے شو کاز نوٹسز ان تمام ممبران کو دیے ہوئے ہیں اور ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے جس کی سربراہی اسد کیسر صاحب کر رہے ہیں۔ وہ ان سب کو سنیں گے بھی اور ان کے جوابات جو آئے ہیں اس پہ جو جرح کرنی ہے وہ بھی کر لیں گے۔ اس کے بعد فیصلہ ہوگا اور اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا۔ خان صاحب نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ اس پروسیس کو تیز کیا جائے اور اس پہ اس کے ورکرز میں بھی تفتیش پائی جاتی تھی، کچھ یہ تھا کہ شاید ایسے لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس کے اوپر ایک فیصلہ آیا ہے، ان کی طرف سے ایڈوائز آئی ہے کہ ایکسپیڈائٹ the process and decide as soon as possible۔ تو انشاءاللہ ہم ان کے احکامات کی روشنی لیکن میں نقوی صاحب ایک کو بیچ میں سے شامل نہ کیا جانا، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زین قریشی بھی غیر حاضر رہے ہیں لیکن ان کا نام نکالنے کا کہا گیا ہے کہ ان کو ریلیف دے دی جائے گی، اور پھر کیا سمجھتے ہیں کہ جو اراکین اس دن غیر حاضر تھے وہ کیا پارٹی کے ساتھ غداری کر رہے تھے؟ کن وجوہات کی بنا پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو نکال دینا بہتر ہوگا؟ جی دیکھیں، پہلی چیز تو آپ جو بات کہہ رہی ہیں کہ ایک جیسا بیہیویئر نہیں، زین قریشی نے نیور ووٹڈ۔ زین قریشی ان ٹچ کچھ لوگوں سے تھے لیکن ان لوگوں سے نہیں تھے جن سے انہیں ٹچ ہونا چاہیے۔ بقول ان کے انہیں نے نام بھی دیے ہیں جو ان سے وہ ٹچ میں تھے، تو وہ کیس دیکھا جائے گا۔ اور obviously زین قریشی اور دوسرے ان لوگوں میں ایک فرق ہے، یہ پورا خاندان پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ خود ان کے والد صاحب جو ہیں وہ اتنے عرصے سے جیل میں ہیں، صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ زین قریشی کے ساتھ بھی کئی دفعہ اریسٹ ہوئے ہیں، مہربانو قریشی۔ لیکن نقوی صاحب، ایک چیز ہے کہ پارٹی کے اندر اس وقت انتشار کی سی کیفیت ہے، ڈویژنز دکھائی دے رہی ہیں، گروپوں میں بٹی ہوئی پی ٹی آئی دکھائی دے رہی ہے۔ شیر افضل مروت والے معاملے پر بھی وکلا جو ہیں آپ کے پارٹی کے سینئر، ان کا موقف اور ہے جو کے پی کے کی قیادت ہے۔ آپ نے خود یہ کہا کہ وہ انتشار پھیلاتے ہیں، تو ایسے میں اس طرح کے ایکشنز لینا، لوگوں کو پارٹی سے نکالا جانا، گو کہ ڈسپلن کے لیے ہی کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے ڈویژن مزید بڑھے گی اور جو آپ کے فالوورز ہیں وہ مزید کنفیوز ہوں گے؟ یہ دیکھیں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک فوکس پی ٹی آئی پہ ہے جس کے ہم آپ سب کے ممنون ہیں کہ ہم بھی بڑھتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا والی بات باقی سب کے لیے، لیکن ہم پہ آزمائی جاتی ہے کہ لیکن جس سے توقعات زیادہ ہوتی ہیں اس سے ہی بندہ گلا شکوہ کرتا ہے، اور ہم تو آپ کے جو ورکرز ہیں ان کی پوائنٹ آف ویو سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں نے تو لفظ آپ لوگوں کے لیے استعمال کیا، ممنون ہیں آپ کے ہم، جی جی، کہ آپ ہمارے اوپر اتنی توجہ دیتے ہیں، ہم شکر گزار ہیں آپ کے۔ بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم پوری قوم کو ترغیب بھی دیتے ہیں کہ سم ٹائم ڈسپلن میٹرز آر مور امپورٹنٹ دین ادر ایشوز۔ ایک مچھلی تالاب کو گندا کرتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس مچھلی اچھا، یہ اسپیسیفکلی نقوی صاحب، یہ جو شیر افضل مروت صاحب والا معاملہ ہے، ان کے چاہنے والے بھی بہت ہیں پی ٹی آئی کے اندر، خاص طور پہ جو یوتھ ہے وہ بہت پسند کر رہی ہے ان کی اپنی خدمات کی۔ بات کی جائے تو جو کرائسس کا ٹائم تھا، انہوں نے فرنٹ فٹ پہ آ کے میڈیا کے اندر بھی، گراؤنڈ لیول کے اوپر بھی، سڑکوں کے اوپر بھی لیڈ کیا ہے۔ تو کیا وجہ ہے ان کی پاپولیرٹی سے کچھ لوگ خوفزدہ ہیں، انسیکیور محسوس کر رہے ہیں، جس کے باعث جا کے شکایتیں بھی لگائیں بانی پی ٹی آئی کو اور انہیں بے دخل کروایا گیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 بار مجھے بے دخل کیا لیکن میں پھر بھی خان کے لیے جان دینے کو قربان ہوں۔ تو ایسے لوگوں کی تو ضرورت نہیں ہے پی ٹی آئی کو۔ ایک چیز، عمر ایوب کے خلاف بول چکے ہیں، شبلی فراز کے خلاف بول چکے ہیں، رؤوف حسن کے خلاف بول چکے ہیں، سلمان اکرم راجہ کے خلاف بول چکے ہیں۔ پارٹی نے ان کو بے تحاشا دفعہ موقع دیے درست ہو جائیں۔ ان کے ذاتی کردار کے اوپر بہت ایشو آئے، سب سے بڑا ایشو آیا جو انہوں نے سعودی عربیہ کے اوپر اسٹیٹمنٹ دیا جس کے اندر کوئی صداقت نہیں تھی، اور اس کے بعد وہ کچھ ثابت نہیں کر سکے۔ اتنا نقصان ایک آدمی جو اسکڈ میزائل کی طرح بیہیو کر رہا ہے، پتہ نہیں کب کہاں جا کے پھٹ جائے گا، اس کی اونرشپ پارٹی کیوں لے؟
अच्छा शमीम नकवी साहब, इस तरह के बयानात तो बुशरा बीबी भी देती रही हैं, क्या उन्हें भी पार्टी से अलग कर दिया जाएगा या उनको मज़ीद जो है वो पार्टी के अंदर इंटरफेरेंस की इजाज़त नहीं दी जाएगी? क्योंकि उनके भी बहुत सारे बयान वो सऊदी अरब से लेकर या बहुत सारे मुतनाज़ बयानात इससे पहले भी आते रहे हैं और वो वक्तन फ़वक्तन बयानात देती रही हैं। अगर इस तरह से, क्योंकि अब तो आपको ज़रूरत है मैन पावर की, अगर आप इस तरह से एक एक बंदे को करके निकालते रहेंगे तो नहीं समझते कि जो बहुत सारे वोट लेकर आपके साथ खड़े हैं, जिनके साथ बहुत सारी मकबूलियत शामिल होती है आपकी टीम के अंदर, उनको निकाल देने से बहुत फर्क पड़ेगा और पीटीआई एकदम फिर से खाली हो जाएगी? मतलब उनके साथ मैन पावर तो रहेगी नहीं। मेरे ख्याल से आप सबकी रीडिंग ऑफ पॉलिटिक्स इज टोटली रॉन्ग। यहाँ पीटीआई का वोट जो है वो जुड़ा हुआ एक शख्सियत के साथ है जिसका नाम इमरान खान है, जो उसने कुर्बानी जो दी है वो बेमिसाल है, जिसको हमने एक सिंगल पॉइंट फोकस बना के हमेशा पेश किया है। एज अ पार्टी ओवर द लास्ट 30 years हमने एक शख्स को एज अ रोल मॉडल बना के पाकिस्तान के अवाम के सामने पेश किया कि ही इज़ द पर्सन टू लीड। आपने अभी 2024 8 फरवरी के इलेक्शन में देखा कि लोग पूछ रहे थे कि इमरान खान का कैंडिडेट कौन है। उनको ये नहीं पता था कि उस शख्स का नाम क्या है, उसने कितने अरसे पीटीआई में हुआ। उनका इमरान खान ने टिकट दिया, हम इसे वोट देंगे। बिल्कुल आपकी बात से एग्री करते हैं नकवी साहब, ये 100% ठीक है कि वोट इमरान खान का है, वोट बानी पीटीआई का है, लेकिन उसी शख्सियत ने यह भी कहा है कि मेरिट पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वो दो लोगों के लिए दो मुख्तलिफ कवानीन नहीं रखते। तो फिर वही चीज़ जिसकी अभी जिक्र कर रही हैं कि एक तरफ ज़ैन कुरैशी को रिलीफ देने की बात हो रही है और वही बयान जिसकी आप बात कर रहे हैं कि सऊदी अरब के ख़िलाफ़ शेर मरवत साहब ने दिया, वही बात तो बुशरा बीबी ने भी की। तो फिर सबके लिए एक कानून क्यों नहीं है? मेरिट को मलूज़े खातिर क्यों नहीं रखा जा रहा? पहली चीज़ बुशरा बीबी इज़ नॉट अ पार्टी ऑफिशियल, शी इज़ द वाइफ ऑफ द फाउंडर। फ़र्क कीजिए, शेर अफजल मरवत पार्टी की पोजीशन होल्ड कर रहे थे। जहां तक बुशरा बीबी के बयान का ताल्लुक है, बुशरा बीबी ने बयान जनरल बाजवा का बयान किया था, उन्होंने अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दिया था, ना ये स्टेटमेंट दिया था कि शी इज अवेयर, शी सेड दिस इज व्हाट बाजवा सेड टू हर। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, बार बार वो नहीं हो सकती बात जो आप कह रहे हैं। ठीक, अच्छा ये फाइनली ज़रका सोहरावर्दी साहिबा, फैसल सलीम साहब, ये पार्टी से बेदखल किए जाएंगे। आने वाले दिनों में फिर क्या और भी सख्त फैसले होने जा रहे हैं? ये देखिए, मेरे ख्याल से ना मुझे आने वाले दिन के, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, ना हम अपनी पार्टी उस बुनियाद पे चलाते हैं। जो एक्चुअली होगा वो, अगर किसी ने डिसिप्लिन की वायलेशन की तो ऑब्वियसली एक्शन होगा। हमारे यहाँ चेंजेस आती रहेंगी, हम पार्टी को मुतहरिक और करते जाएंगे। हमें पता है कि हमने एक प्रोटेस्ट पे जाना है और इस वक्त हमें कुर्बानियों के लिए तैयार होना है। तो हमारे यहाँ वो एलिमेंट पार्टी का जो कि हॉकिश एटीट्यूड नहीं रखता, हम उसको पीछे करेंगे। तो नकवी साहब, अब फिर क्या लाहे अमल है, क्या तरीक़ाकार होगा इस एहतजाज का? और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमारा तो एक ही अब मोटो है, तो किस तरह से इसको आप प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं? लाहे अमल क्या है आपका, किस तरह से तरतीब दिया गया? हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, एक ही रास्ता है कि वो सारी दुनिया को भी आया करें, पाकिस्तान के अवाम को भी करें कि पाकिस्तान के अवाम को पुरअमन तरीके से ये हुकूमत और ये निज़ाम एक्सेप्टेबल नहीं है और जो मैंडेट चोरी किया है उसके खिलाफ हम खड़े हैं। इसके लिए हम किसी जगह पुरअमन तरीके से बैठेंगे, बड़ी तादाद में बैठेंगे और तैयारी के साथ बैठेंगे। ठीक है, और इसको लीड कौन कर रहा है अब? क्योंकि ये भी इख्तलाफात इस हवाले से भी पाए जाते हैं और जो आपके सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो भी ये जानना चाहते हैं क्योंकि आप लीड कौन करेगा और किसकी गाइडलाइन के मुताबिक उन्हें चलना होगा? एक ही आदमी की गाइडलाइन है जिसका नाम इमरान खान है। लेकिन इमरान खान का मैसेज कौन लेकर आ रहा है ये भी तो पता नहीं चलता। अगले दिन किसी और की मुलाकात, उससे अगले दिन किसी और की मुलाकात। आपको बता देता हूँ, इमरान खान के मैसेज लाने के लिए वो सलमान अकरम राजा साहब हैं, गौहर हैं और हमारे 2 वकील हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थे और पीटीआई की तरफ से फाइनली अब एक्शन लेने का फैसला किया गया है। नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है और इस पीटीआई को हो रहा है कि अंदरूनी तौर पे वो लोग जो कि वफादारी जिन्होंने तब्दील की या जो भी बहाना बना के वो 26वीं आनी तरमीम के मौके पर गैर हाजिर रहे, उसने पार्टी को नुकसान पहुँचाया है और फाइनली अब उन्हें पार्टी से बेदखल किया जाएगा।